छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं आपको एक व्यंग्य निबंध त्रासदी एक कामना की इसका सार बताने जा रहा हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ನಿಬಂಧ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನಿಬಂಧದ ಹೆಸರೇನು? त्रासदी एक कामना की. अंदर ಒಂದು कामना का मतलब क्या है? इच्छा की ट्रेजेडी हो जाती है. किसी की हर एक की इच्छा होती है. हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती. कभी कभी उन इच्छाओं के कारण हमें दुख भोगना पड़ता है. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ದುಃಖಾಂತ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. त्रासदी एक कामना की पाठ में लेखक नरेंद्र कोहली है. इस पाठ के लेखक का नाम है नरेंद्र कोहली. इस पाठ में वे यह बताना चाहते हैं कि कुछ लोग अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. हर एक के मन में मनोकामनाएं होती ही है ना. हर कोई कामना करता ही है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कुछ लोग ಕಿಸಿ ಬಿ ಹದ್ ತಕ್ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತಾರೆ. किसी भी हद तक वे जाने के लिए तैयार रहते हैं. कहीं भी रह सकते हैं. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಏನು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. इसका मतलब है उनका जीवन त्रासदी में बदल जाता है. क्यों बदल जाता है? क्योंकि उस मनोकामना को पूरा करने के लिए वे उसी के पीछे लगे रहते हैं. दूसरा कामकाज भी छोड़ देते हैं. अपनी मान मर्यादा त्यागने के लिए भी तैयार रहते हैं. देखिए, मान मर्यादा ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. इसलिए उनकी जो मनोकामना कभी सफल नहीं होती या पूरी नहीं होती, इसलिए त्रासदी में बदल जाती है. सार्वजनिक संपत्ति का भी गलत फ़ायदा उठा सकते हैं. और कुछ लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति जो सरकार की संपत्ति होती है उसका भी गलत फ़ायदा उठाते हैं. ऐसे ही एक अध्यापक लेखक के साथ एक ही कॉलेज में काम कर रहते हैं. यहाँ लेखक कहते हैं उनके साथ में काम करने वाले एक व्यक्ति है, वे हमेशा अपनी कामना की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ वे जुगाड़ करते रहते हैं. उनकी एक कामना थी. वह क्या थी उनकी कामना? वे अपने घर में टेलीफोन लगवाना चाहते थे. उनके मन में एक कामना थी, वहाँ ना छूट गया है. उनके मन में एक कामना थी, वह कामना थी अपने घर में टेलीफोन लगवाना. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಚ್ಛೆ. उनके मन में यही एक इच्छा थी. क्या इच्छा थी? अपने घर के लिए एक टेलीफोन कनेक्शन ले लेना. बस उतना ही. पहले दिनों में आजकल आपको पता नहीं है कि आजकल टेलीफ़ोन कनेक्शन की बात ही नहीं आती ज़्यादातर, क्योंकि अब हम मोबाइल के ज़माने में आ गए हैं. पहले ऐसा था, एक कनेक्शन लेने के लिए सालों तक इंतज़ार करना पड़ता था. एप्लीकेशन देने के बाद भी हमें आसानी से नहीं मिलता. इसलिए कुछ लोग क्या करते थे, इन्फ्लुएंस करवाते थे और पैसे देकर, रिश्वत देकर भी कनेक्शन लेने का प्रयास करते थे. लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है. वे अपने घर में टेलीफोन लगवाना चाहते थे. उस ज़माने में बिना सिफारिश के यह काम नहीं हो सकता था. वे इसके लिए सिफारिश करवाना चाहते थे. इसके लिए वे ಸಿಫಾರಿಶ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. इसलिए उन्होंने कॉलेज के कार्यक्रमों के लिए MP को बुलाकर अपनी यह मनोकामना पूरी कर लेना चाहते थे. इसलिए उन्होंने क्या किया, कॉलेज के कार्यक्रम के लिए MP को बुलाया
और बुलाकर अपनी जो मनोकामना थी ना उसे पूरा करने का प्रयत्न किया। उन्होंने नहीं आता यहाँ, वे आना है। इसी संदर्भ को, ये एक संदर्भ आपको पता चला है। यहाँ लेखक के दोस्त है, दोस्त अपने घर में टेलीफोन का कनेक्शन देखना चाहते हैं, इसके लिए वे किसी की सिफारिश करवाना है, इसलिए वे क्या करते हैं, कॉलेज के कार्यक्रम के लिए एमपी साहब को बुला लाते हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ लेखक करते हैं नरेंद्र कोहली। पिछले महीने कॉलेज की विज्ञान परिषद के लिए वे का मतलब है जिसके बारे में यहाँ लेखक बता रहे हैं। वे ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು। वे संसद सदस्य ಅಂದರೆ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को पकड़ लाए थे। संसद सदस्य साहब ने विज्ञान परिषद का उद्घाटन तो किया ही, किसके लिए बुलाए हैं, विज्ञान परिषद के उद्घाटन के लिए। जो एमपी अनपढ़ है, उसे विज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसे आदमी को उस उस कॉलेज के विज्ञान परिषद के उद्घाटन के लिए बुलाया है। संसद सदस्य साहब ने विज्ञान परिषद का उद्घाटन तो किया ही, लड़कों को जब लगा कि यह विज्ञान परिषद का उद्घाटन ना होकर बिजली चालित उपकरणों को बनाने वाली किसी फर्म का विज्ञापन है, उनका भाषण सुनते ही छात्रों को लगा कि यह उद्घाटन भाषण तो नहीं है, विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए वे यहाँ आए हैं, ऐसा लगा उनका भाषण। तो उन्होंने ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಸ್ತು, ಯಾವುದೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೇನೋ ಇವರು, ಯಾವುದೋ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ। तो उन्होंने क्या किया, शोर मचाना आरंभ कर दिया। ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಗೋದು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು। तो वहाँ शोर मचाने लगे वे। तो वे उठ खड़े हुए, तो एमपी साहब को गुस्सा आ गया, क्योंकि जब वे बोल रहे थे बीच में ही इस तरह लड़कों का व्यवहार देखकर तो उन्हें गुस्सा आया। वे उठ खड़े हुए, बोले, इसलिए वे उठ खड़े हुए, कौन, एमपी साहब जब बोल रहे थे तो वे उठ खड़े हुए। वे का मतलब है जो लेखक के दोस्त है, और ये निंत्ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ जिन्होंने बुलाया था ना, बोले, एमपी साहब को बोलने दीजिए, वे आपको बड़ी अच्छी बातें बताएंगे। एमपी साहब ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ। लड़के चुप नहीं हुए, लड़के क्या हमेशा बात मानते हैं, वे नहीं माने। तो एमपी तो चले गए भाषण के लिए। कॉलेज की ओर आते समय एमपी उनके घर टेलीफोन लगवाने के लिए ಸಂಸ್ತುತಿ ಪತ್ರ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ को देकर आए थे। ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ವೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ವೇ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕಲೀಗ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ, ನೀನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ। देकर आए थे। इस घटना के बाद लौटकर उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। लेकिन जाने के बाद यहाँ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा ना, इसलिए जाने के बाद उन्होंने इस हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು। वे उदास ही रहे, ಪಾಪ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಉದಾಸ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು। कई दिनों तक उदासी को खाते पीते ಓಡ್ತೆ ಬಿಚಾತೆ रहे, ಪ್ರಹರ್ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದೇ ನೋವಲ್ಲೇ ಅವರಿದ್ದರು। पर वे उदास रहकर भी जानते थे कि कॉलेज की एकमात्र संस्था विज्ञान परिषद ही नहीं थी। अरे वे सुमने ಕೂರೋ ಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। वे सोच रहे थे कि कॉलेज में क्या सिर्फ विज्ञान परिषद ही है, और भी ಕಾರ್ಯಕ್ರಮों का आयोजन हम कर सकते हैं ना, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ। उन्होंने तुलसी जयंती के अवसर पर ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಸಹವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ तुलसी जयंती के अवसर पर एमपी को बुला लाने का प्रस्ताव दोहरा दिया। अब तुलसी जयंती आने वाली थी, उसके लिए एमपी को बुलाने का प्रस्ताव रखा। तुलसी जयंती पर एमपी आಯಿತು, ಎಲ್ಲ प्रिंसिपल ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು। तुलसी जयंती पर एमपी वापस आए, उनसे तुलसीदास के विषय में 2 शब्द कहने का निवेदन किया गया। यहाँ उद्घाटन के बाद उनसे तुलसीदास के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। ಆಯಿತು, ನೀವೀಗ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು। एमपी उठे, बोले, उठकर बोलने लगे, अपना भाषण देने लगे। किस पर देने लगे,
ತುಳಸಿದಾಸ್ ಪರ್ ಬತಾನಾ ಹೇ ನಾ. ಈಗ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಲೈಫ್, ಅವರ ಕೃತಿಗಳು, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಉನ್ಕಿ ಕ್ಯಾ ದೇನ್ ಹೇ, ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ರಚನಾಯೇ ಕಿ ಹೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. वे बोले वे जो टेलीफोन की एप्लीकेशन लेकर आए थे उन्होंने मुझे बताया था कि आप लोग मेरा अभिनंदन करना चाहते हैं. ಯಾರು ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ವೇ ಕಡೆಯವರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀರಂತಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಜ್ ಮೇರಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೇ, ಇವತ್ತು ನಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಂತಲ್ವಾ. ಪರ್ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಕಿ ಜಯಂತಿ ಮನಾ ರಹೇ ಹೇ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಯಂತಿನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಮುझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश में साहित्यिक पात्रों को भी इतना मान दिया जाता है. वे बोलते हैं ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪಾತ್ರ ಜೋ ಹೇ ನಾ, ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ, ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿರಾಲಾಜಿ ಮೇರೆ ಘನಿಷ್ಠ ಮಿತ್ರ ರಹೇ ಹೇ, ನಿರಾಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ನಿರಾಲ, ಅವರು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರೊಂದು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ತುಳಸಿದಾಸೇ ಬೇರೆ, ಈ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋ ತುಳಸಿದಾಸ್, ಆದರೆ ಆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ತುಳಸಿದಾಸ್. मुझे किसी ने बताया था कि निराला जी ने तुलसीदास नामक एक पोथी लिखी है जिसके हीरो तुलसीदास है. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ನಿರಾಲ, ಅವರು ಅದರ ಹೀರೋನೇ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅಂತಲ್ವಾ. ತೋ ಆಪ್ ಉನ್ಕಿ ಜಯಂತಿ ಮನಾ ರಹೇ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂತ. सचमुच में क्या है, यहाँ जयंती साहित्यिक पात्र तुलसीदास नहीं है, यहाँ ऐतिहासिक पात्र जो तुलसीदास थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, उनकी जयंती मना रहे थे. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಆಭಾಸ ಆಯಿತು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. लड़के समझ गए कि MP को तुलसीदास के बारे में कुछ भी पता नहीं है. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಈ MP ಗೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. उन्होंने फिर शोर मचा दिया, ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ परिषद के उद्घाटन के संदर्भ में किया था ना, वैसे ही यहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया. MP बोल नहीं सके, ಮಾತೇ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. और वे टेलीफोन के जुड़ते तारों के पुनः कट जाने पर भयंकर रूप से उदास हो गए. ಪಾಪ ವೇ ಅವರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು. इसका मतलब है MP फिर से उदास हुए, फिर से दस्तखत दे करने से मना कर गए, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಫಾರಿಶ್ ಪತ್ರ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ವೇ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಪರ್ ವೇ ಫಿರ್ ಏಕ್ MP ಕೋ ಪಕಡ್ ಲಾಯೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡೋದಿರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು MP ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. MP ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಪ್ನಿ ಫೋಟೋ ಖಿಂಚ್ವಾಕರ್ ಉನ್ಕೋ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ. MP ಜೊತೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಬಾರ್ ಭಿ ಉನ್ಕಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾ ಸಪ್ನಾ ಪೂರಾ ನಹಿ ಹೋ ಪಾಯಾ, ಲೇಕಿನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಹಿ ಹುವಾ. उन्होंने लेखक नरेंद्र कोहली से कहा, आपने कभी ध्यान दिया है कि हर देश में हर काल में कभी गड़बड़ हुई, लड़कों ने रेल की पटरियां उखाड़ी, टेलीफोन के तार काटे, पता नहीं इन लोगों को टेलीफोन से इतना वैर क्यों है. ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಜೊತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಈ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ? ಮೈ ದೋ ನಿಷ್ಕರ್ಷೋಂ ಪರ್ ಪಹುಂಚಾ ಹೂँ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ವೇಹಿ ಬತಾತೆ ಹೇ, ನಾನು 2 ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದು? ಏಕ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಯಹ್ ಕಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಡಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಚೀಸ್ ಹೇ, ಇದು ಭಾಳ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವಸ್ತು, ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಲಡ್ಕೆ ಉಸೆ ಬರ್ದಾಶ್ತ್ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और दूसरी बात क्या है कि
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರೀ ಅಹಿಂಸಕ್ और ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ चीज़ है मतलब अहिंसे ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬಯಸುತ್ತೆ लेकिन क्योंकि हिंसा और गड़बड़ के होते ही यह बेचारा ಕಟ್ ಜಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. और एक बार उन्होंने प्रिंसिपल को मना लिया, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕರೆಸಿದಾರಂತೆ. ಕಾಲೇಜ್ के वार्षिक खेल कूद पर अध्यक्षता करने के लिए एक MP को पकड़ लाए. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಎಂ ಪಿಯಿಂದಲೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಂ ಪಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೋ ಏನಕ್ಕೋ. इनका खेलों से क्या संबंध है, लेखक पूछते हैं उनसे. इनका खेलों से क्या संबंध है, आठ ಜೊತೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ. मैंने पूछा ये फुटबॉल जैसे दिखते हैं. ಅವರಂತಾರಂತೆ ये फुटबॉल ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ. फुटबॉल खेलते हैं ಅಲ್ಲ, फुटबॉल जैसे दिखते हैं. उनकी जिह्वा ने चाहे MP को फुटबॉल जैसा बताया था, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके अंतःचक्षुओं को MP टेलीफोन एक्सचेंज ही दिख रहे होंगे. यहाँ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. क्योंकि वे उनसे टेलीफोन कनेक्शन के लिए हस्ताक्षर लेना चाहते हैं, सिफारिशी पत्र लेना चाहते हैं. पर इस टेलीफोन एक्सचेंज से भी उनके घर एक तार जुड़ नहीं, पता नहीं एक इस पर भी काम नहीं हुआ. यह MP किस कारण नाराज़ हो गए, किसी को पता ही नहीं चला. ಈಗಲೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಹಾನ್ ಸೆ ಇದು ತ್ರಾಸದಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನಲ್ವಾ, ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ತಾನೆ. यहाँ से उनके जीवन में वैसा ही एक अद्भुत मोड़ आरंभ हुआ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ, ಉನ್ಹೋನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇ MP को लाना छोड़ दिया. ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ MP ನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರನ್ನೂ. उनका अधिकांश ध्यान अपनी ವೇಷಭೂಷಾ पर ಕೇಂದ್ರಿತ होने लगा. ಈಗ ಅವರು ಏನೋ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पहले उन्होंने टाई का त्याग किया, ಈಗ ಟೈಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಫಿರ್ ಕಮೀಸ್ ಪತ್ಲೂನ್ ಕಿ ಜಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪೈಜಾಮಾ ಕುರ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ಮಿ ಲಗ್ನೆ ಲಗೇತೆ, ಒಂಥರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ಮಿ ಲಗ್ನೆ ಲಗೆ थे. लेखक ने पूछा इधर बहुत दिनों से कॉलेज में किसी MP को नहीं लाए. ಏನು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ MP ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ, ತುಳಸಿ ಜಯಂತಿ ಕರೆಸಿದ್ರಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ, ಖೇಲ್ ಕೂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ. अब आवश्यकता ही नहीं है, ಈಗ ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों, आश्चर्य से लेखक पूछते हैं. मैं MP फ्लैट में शिफ्ट कर गया हूँ ना, अब वहीं उन लोगों से भेंट हो जाए. ಈಗ ನಾನು MP ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, MPಗಳೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮನೇನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಯಾಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಗೋನೆ ಪತಾ ಲಗಾಯ, ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಾ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ. वे किसी MP के आउट हाउस में ಶಿಫ್ಟ್ कर गए थे. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವರು MP ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ MP ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಔಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಾತ್ ಲಗಿ ಜಮೀನ್ ಮೇ ಆಲು ಪಾಲಕ್ ಉಗಾತೆ ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಂತೆ, ಜಮೀನಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಆಲು ಮತ್ತು ಬಾಲುಗೆಡ್ಡೆ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಉನ್ಹಿ ಸಬ್ಜಿಯೋಂ ಕಿ ಡಾಲಿಯಾ ಪಹುಂಚಾಕರ್ MP ಕೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ. ಈಗ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ MPಗಳ ಮನೆ ಕೊಡೋದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಬರೋದು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. क्यों उनको खुश रखना चाहते हैं एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए. देखेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं. पता नहीं मियाँ या समझ रहे थे कि नहीं कि उन्हीं की जूती उनके सिर पर बज रही है. साथ ही साथ वे MP के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर MP की अगली पीढ़ी को MP बनने से वंचित कर रहे थे. इतना ही नहीं, वे MP के बच्चों को ट्यूशन भी दे रहे थे, मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ಫ್ರೀ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿನ್ನೂ MP ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? MP ಹೋನೆ ಸೆ ವಂಚಿತ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. तो ऐसे यहाँ उनको MP बनने से वंचित कर रहे थे. इन दिनों उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रहने लगा. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आजकल रोज़ सवेरे सैर करने जाते थे और सड़क पर टहलते हुए मिलने वाले प्रत्येक MP नुमा ವ್ಯಕ್ತಿ को तो सलाम करते ही थे. ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಂತೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು ಯಾರು MP ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಲಾಮ್ 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 ನಮಸ್ತೆ करते ही रहते थे. क्या यह आदमी इतना कुछ एक टेलीफोन के लिए कर रहा है? ಏನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇವೇ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ನಹಿ ಕಿಸಿನೇ ಬತಾ ಇಲ್ಲ 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 ಈಗ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, टेलीफोन अल्वे अला विषय. टेलीफोन का विचार इन्होंने छोड़ दिया है. अब टेलीफोन के बारे में वे सोच ही नहीं सकते क्योंकि आउट हाउस में कभी टेलीफोन लगता ही नहीं. ಔಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. तो ये सब किस लिए है? ಮತ್ತು ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ? ऊंची चाल है जानकार बोला. इवर ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ये MP कोटे में से स्कूटर लेने के चक्कर में है. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ನಾದರೂ MP ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿನ್ನೆಷ್ಟು ಆಗಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. इस प्रकार उस व्यक्ति की जो कामना थी कभी पूरी नहीं हो पाई. ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವೇ ಇದ್ರಲ್ಲ, उनकी कामना उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई. आदमी इन कामनाओं के पीछे पड़कर अपना जीवन अपना ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಷ್ಟ कर लेता है. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಷಯನ. ಇನ್ನು ಕಾಮನ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर देते हैं. इसलिए यहाँ त्रासदी ये कामना की नाम का शीर्षक सार्थक हुआ है. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಶೀರ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಇದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಮನೆಗಳೇನಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿನಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆಸೆ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರ ಬಲದಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. इस प्रकार लेखक इस निबंध में हास्य व्यंग्य शैली में इस घटना का वर्णन किया है और हमें अवगत कराया है कि कामना अच्छी बात नहीं है और उस कामना की पूर्ति के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना भी ठीक नहीं है. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.